وقت کے بادشاہ، یہ ایک ناول ہے جسے محمد علی عظمت نے تحریر کیا۔ وقت کے بادشاہ ایک ضرب المثل ہے۔ اگر کوئی فیروز اللغات کے مطابق اس میں اگر کوئی وقت بادشاہ کسی کو کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے کاہل، جاہل اور لاپرواہ کہہ رہا ہے کہ وقت کے بادشاہ، اگر بھائی آپ تو بہت بڑے وقت کے بادشاہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے وہ آپ کو تعریف نہیں کر رہا ہے بلکہ آپ کو کاہل، جاہل اور لاپرواہ کہہ رہا ہے۔ تو اسی مناسبت سے آپ اس ناول کو ملاحظہ فرمائیے۔ شہر کے مرکزی داخلی راستے پر بیل گاڑی رک گئی۔ ایک سرکاری اہلکار اباسیاں لیتا ہوا ایک چھپر سے برآمد ہوا۔ چچڑی داڑھی والا بوڑھا جو بیل ہانک رہا تھا اتر کر نیچے آیا، سرکاری اہلکار سے ہاتھ ملایا۔ سرکاری اہلکار جو کچھ پوچھتا گیا وہ شخص بتاتا گیا، کبھی کبھار مڑ کر بیل گاڑی کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا۔ اس کے ساتھ 3 بیٹے اور ایک سب سے چھوٹی بیٹی اور بیوی تھی۔ سرکاری اہلکار پوچھ گچھ کے بعد ہدایت دیتا ہوا واپس اپنی چوکی پر چلا گیا اور کوہرے میں چھپ گیا۔ سرکاری اہلکار لکڑی کے تختے پر کوئلے سے کچھ لکھ رہا تھا۔ بوڑھے نے اپنی بیوی کو آواز دی۔ اس کی بیوی ذرا بھاری بدن کی تھی، بڑی مشکل سے جگہ بنا کر اتری۔ کیا بات ہے؟ بوڑھے نے آہستہ سے کہا۔ 2 بھیلی گڑ ہو تو لے آؤ۔ بوڑھی عورت چادر رخ کرتی ہوئی اڑ گئی۔ اس نے بیل گاڑی میں پڑے ایک تھیلے کو تلاش کر کے اس میں ہاتھ ڈال کر کچھ ٹٹولا اور 2 بھیلیاں نکال کر تھیلے کو یوں ہی چھوڑ کر بوڑھے کے پاس آ گئی۔ لگتا تھا عورت اس جگہ رکنے پر خوف زدہ ہے۔ اتنے میں سرکاری اہلکار بھی دوبارہ ان کے نزدیک پہنچ گیا۔ عورت نے اپنے شوہر کے ہاتھ میں گڑ تھمایا اور بوڑھے نے گڑ فوراً سرکاری اہلکار کو تھما دیا۔ سرکاری اہلکار گنگنایا، اجازت ہے۔ بوڑھا آدمی اور اس کی بیوی بیل گاڑی کے نزدیک آ گئے۔ بوڑھے نے بیوی کو بیل گاڑی پر چڑھنے میں مدد کی۔ بوڑھے نے بیلوں کو ہکا کر بیل گاڑی کو شہر کی داخلی سڑک پر موڑا تو بیل گاڑی کے پہیے چرچرائے۔ بیوی بولی، کتنا سفر تھا، میں تو تھک گئی۔ پورا شہر کوہرے میں ڈوبا ہوا تھا، ان کے بچے سو رہے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ صبح سویرے ہی شہر میں داخل ہو، اس لیے وہ رات کو نزدیکی قصبے میں ٹھہر گئے تھے۔ جیسے ہی وہ پھٹی، بوڑھے نے اپنی بیوی کو اطلاع دی، بچوں کو جگاؤ، گاڑی میں بیل جوڑنے ہیں۔ لڑکی ماں کی آواز پر بیدار ہوئے۔ بڑے لڑکے نے درخت سے کھول کر بیلوں کو گاڑی میں جوڑا اور پھر بیل گاڑی پر پڑھ کر دونوں سو رہے۔ وہ اب تک سو ہی رہے تھے۔ عورت نے شوہر سے کہا، بہت خوبصورت شہر ہے۔ بوڑھے نے کہا، تمہاری نظر کمزور نہیں ہوئی، کوہرے میں بھی دیکھ لیتی ہو۔ عورت نے فخر سے کہا، جوانی میں تم سے بھی زیادہ گائے کا دودھ پیا ہے۔ بوڑھے نے اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے کہا، یہ شہر بہت خوشحال بھی ہے، عمارتیں دیکھو۔ سڑک کے دونوں طرف شیشم، پیپل اور شہتوت کے درخت تھے۔ ان میں پرندے بیدار ہو کر تحریر قدسی میں مشغول تھے۔ صبح کے سناٹے میں ان کی آوازیں بہت بھلی لگ رہی تھیں۔ پرندے ادھر ادھر پھدک کر شور مچاتے ٹہنیاں بدل رہے تھے۔ 2 رویہ شاخوں نے مل کر محراب سا راستہ بنا دیا تھا اور اس کوہرے میں اکا دکا لوگ بھی چلتے نظر آتے تھے۔ عورت حیرانی سے کوہرے میں ڈوبے شہر کو دیکھ رہی تھی۔ پلٹ کر شوہر کو دیکھا۔ یہ بڑا تجارتی شہر ہے، شوہر نے کہا۔ ابھی تو بازار بند ہے، جب جو کھلے تب دیکھنا کیا کچھ یہاں بکتا ہے اور کتنی چہل پہل ہوتی ہے۔ عورت نے اپنے شوہر سے سوالے نظروں سے پوچھا، یہاں میرے بیٹوں کو روزگار بھی مل جائے گا، ان کا دل بھی لگ جائے گا؟ رب کرے گا بچے خوشحال ہوں گے۔ ہنر مندوں کا بازار آیا تو دھوپ سے بچنے کے لیے جگہ جگہ رنگین چھولیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ لوہاروں کی بھٹی میں ٹھنڈی راکھ پڑی تھی۔ ہوا سے رنگین چھولیاں بندے بندے پھڑپڑاتی تو ایسا لگتا تھا کہ کشتی کے بادبان ہلکورے لے رہے ہیں۔ بازار عبور کرنے کے بعد بیل گاڑی ایک گلی میں رک گئی۔ اس طرح بہت سارے مکانات کوہرے میں ڈوبے پراسرار لگ رہے تھے۔ یہ گھر کتنے خوبصورت ہیں، کوہرے میں ڈھکے ہوئے لگتا ہے یہ پانی کے اندر بنائے گئے ہیں۔ تم نے مجھے کبھی ایسے گھر میں نہیں رکھا۔ لال اینٹوں سے بنے گھروں کو دیکھ کر بیوی نے شکوہ کیا، ہمارے ہاں ایسے مکانات ہی نہیں اور نہ اتنی خوشحالی ہے کہ ان کے بارے میں سوچا جا سکے۔ بیوی نے شوہر کی بات پر ہنکارا بھر کر کہا، اب میرے بیٹے تم سے زیادہ خوشحال ہوں گے اور خود ہی ایسے گھر بنا لیں گے۔ شوہر نے ہمدردی سے بیوی کو دیکھا، تمہیں بہت دکھ ہے، عمر بیت گئی، نصیب نہیں بدلے۔
बीवी खुशदिली से बोली, कोई बात नहीं, अपना नसीब बदल जाएंगे। बूढ़े ने बीवी को दूर इशारा करते हुए बताया, वो घर है मेरे भाई का। बीवी ने देखा मंजिल नजदीक है। उसने शोहर से पूछा, बच्चों को जगा दूं? शोहर ने कहा, अब हम पहुंच चुके हैं। बीवी ने बच्चों पर से चादरें और गुदड़े हटाए। बच्चे सुकड़े एक दूसरे के फंसे लेटे थे। कसमसा कर आंखें खोल दी। उठो बच्चों, रीमू का घर आ गया है। बच्चे ये सुनते ही हड़बड़ा कर उठ बैठे और आंखें फाड़े हैरत से इधर उधर देखने लगे। बैलगाड़ी रीमू के घर के दरवाजे के सामने ठहर गई। बूढ़े ने बेटे से कहा, दस्तक दो। बेटा उछलकर बैलगाड़ी से उतरा और दस्तक दी। दरवाजा खुला। एक औरत ने झांक कर देखा, पहचान कर अंदर दौड़ी। वापसी में उसके साथ मर्द था। सब लोग बैलगाड़ी से उतर चुके थे। बच्चे सामान उतार रहे थे। रीमू भाई को देखते ही गले लिपट गया। औरत ने जेठ के पांव छुए और चेहरे को जरा सा ढक लिया। बूढ़े ने सर पर हाथ फेंक कर दुआएं दी। औरतें गले मिली। रीमू ने भतीजों के सरों पर हाथ फेंक कर भतीजी को गोद में उठाया, उसके गालों और माथे पर चुम्मी दी। औरतें और लड़के घर के अंदर चले गए। रीमू ने भाई से कहा, बैलगाड़ी यहाँ खड़ी नहीं करते हैं, आओ पहले इसे छोड़ आए। भाई बैलगाड़ी पर जा बैठा और रीमू अपनी भतीजी को गोद में उठाया उसके बराबर आ बैठा। बैलगाड़ी खुले मैदान की तरफ आ गई जो मिट्टी और बालू रेत का बना था। नालों के सामने साया किया हुआ था और बहुत सारे जानवर कतारों में बंधे थे। एक खाली जगह देखकर बैलगाड़ी वहां खड़ी कर दी गई। एक शख्स ने आकर रीमू और भाई से मुसाफा करने के बाद बैलों को गाड़ी से खोलकर खूंटों पर बांध दिया। चंद लोग और भी जमा हो गए और बैलों को बगौर देखने लगे। सेहतमंद बड़ी बड़ी सींगों और कजरारी आंखों वाले और गर्दन में पड़ी लहरें, बहुत खूबसूरत और ऊंचे बैल। रीमू ने कहा, क्या देख रहे हो, शाही के हैं। लोगों ने हैरत और खुशी से हुंकारा भरा और इधर उधर हो गए। रीमू ने कुछ खीसे से निकाल कर खिदमतगार को दिया और कहा, सांझे चक्कर लगाऊंगा। दोनों भाई मैदान से निकलकर सड़क पर आ गए। रीमू ने पूछा, सफर में तकलीफ तो नहीं हुई? मुझे तो कुछ नहीं, अपनी भाभी से पूछना। दोनों भाई जब घर पहुंचे तो सब लोग रसोई के नजदीक बैठे थे। भतीजी गोद से उतरते ही माँ के नजदीक पहुंच गई। माँ और रीमू की बीवी ने सर पर चादर दुरुस्त की और दोनों मर्द उनके नजदीक से गुजरकर कमरे में चले गए। रीमू का घर साफ सुथरा पक्की ईंटों से बना था। बरामदे के कोने में रसोई थी जो सामने से खुली थी, वहीं सब बैठे थे। रीमू की बीवी दरमियाने कद की खूबसूरत औरत थी जिसके कानों में चांदी की बालियां थी, हाथ और बाजू में सफेद रंग के चूड़े कसे थे। दोनों भाई कमरे में बैठे थे। सूरज निकल रहा था और धुंध छट रही थी। रीमू की बीवी ने एक मटकी में से बरगद के सूखे पत्तों को निकालकर हथेली पर मसला और मिट्टी की सुराही में डालकर पानी डाला, फिर उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। भतीजी आसी ने कहा, चाची, माँ के बड़े मुंह के बर्तन को चूल्हे पर चढ़ाती है। रीमू की बीवी ने आसी को नजदीक करते हुए कहा, आसी, इस तंग मुंह के बर्तन से भाप नहीं निकल सकेगी, जिससे मशरूब खुश जायका रहेगा। माँ मुसलसल रीमू की बीवी को देखी जा रही थी और उसकी शादी का हाल बयान कर रही थी, मगर रीमू की बीवी अपने काम में मगन मुंह हाँ करती जाती थी और लोई को दोनों हाथों की हथेलियों पर बदल बदल कर फैला रही थी और मिट्टी के तवे पर डालकर उलट पलट रही थी। पानी उबलने लगा तो सुराही की टूंटी से भाप निकलने लगी। उसने बकरी का दूध सुराही में डालकर मिट्टी के मर्तबार में से काठ के चम्मच से शहद डाल दिया और उसे फौरन उतार कर सपूरों में डालकर सबको देती गई। रोटी पर मक्खन रखकर और सपूरे काठ की सेनी में रखकर आसी अंदर कमरे में ले गई। लड़कों ने चुस्की लेकर माँ से पूछा, माँ, जो तुम हमें सुबह सवेरे खट्टा मीठा देती हो, ये तो इससे बहुत मुख्तलिफ है ये भी बहुत मजेदार। रीमू की बीवी ने प्याली उठाकर चुस्की लेकर पूछा, दीदी, कौन सी सुबह गाही देती हो? माँ हंसने लगी तो रीमू की बीवी ने पूछा, क्या पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, मेरे बनाए हुए खट्टे मीठे से भी ज्यादा। तुम तो जानती हो हमारी तरफ नारंगी बहुत है, मैं खट्टा मीठा ही बनाती हूँ। दीदी, वो कैसे बनता है? उसने तजस्सुस से पूछा। मैं तो खट्टे मीठे के रस को गाय की गाढ़ी लस्सी में मिलाकर गुड़ डालकर चूल्हे पर रख देती हूँ। गुड़ जब घुल जाता है तो उतार कर देती हूँ। रीमू की बीवी ने पूछा,